네, 안녕하세요, 여러분. 오늘 영어 뉴스는 일론 머스크와 관련된 영어 뉴스를 가져왔습니다. 폭스 뉴스에서 가져왔고요. 위에 링크를 남겨뒀으니 원문도 확인이 가능하십니다. 그러면 바로 시작해 보도록 하겠습니다. Elon Musk says bar is very low after ordering federal employees to fill out productivity reports or resign. 일론 머스크가 말했습니다. 뭐라고 말했나요? bar, 기준이라는 뜻이죠. 기준이 굉장히 낮다라고 말했어요. after, 뭐뭐 한 후에, 무엇을 한 후에 얘기를 했죠? ordering, 명령을 했어요. 누구에게 명령했죠? federal employees, 연방 정부 직원들에게 명령했어요. 무엇을 명령했나요? to fill out, fill out이라고 하면은 작성하다 라는 뜻이 되겠죠. 작성하라고 명령을 했어요. 무엇을 작성하나요? productivity report, 생산성 보고를 작성하라고 명령을 했죠. 그리고 or이 나왔죠. 명령이 나오고 or이 나오면은 그렇지 않으면 이라는 뜻이 됩니다. 그래서 그렇지 않으면, 즉 생산성 보고를 작성하지 않으면 resign, 사퇴해라, 사임해라, 사직해라 라는 뜻이 되겠죠. Billionaire Elon Musk said Saturday that the bar is very low after announcing that all federal employees must report their productivity if they wish to keep their jobs. 빌리어네어 억만장자인 일론 머스크는 말했습니다. 토요일에 뭐라고 말했나요? The bar is very low. 기준이 굉장히 낮다. After 뭐뭐 한 후에, 위에 뭐 제목과 똑같죠? Announcing 발표한 후에 이렇게 얘기를 했어요. 뭐라고 발표를 했어요? That all federal employees 모든 연방정부 직원들이 must report 반드시 보고를 해야 된대요. 무엇을요? Their productivity 그들의 생산성을요. If they wish 그들이 원한다면 무엇을 원하나요? To keep their jobs 그들의 직업을 유지하기를 원한다면, 즉 계속해서 일을 하고 싶으면은 생산성 보고를 작성하세요 라고 발표를 한 후에 그 기준은 굉장히 낮다라고 얘기를 했다는 거죠. Musk, a senior advisor to President Donald Trump, said earlier on Saturday that employees will receive an email giving them a chance to explain how productive they were the previous week. 머스크, 사람 이름이 나오고 콤마가 나왔으니까 그 사람이 누군지를 설명해 주겠죠. A senior advisor, 수석 고문이라는 뜻입니다. 누구의 수석 고문인가요? 대통령인 도널드 트럼프의 수석 고문인 일론 머스크는 said, 말했죠. 언제 말했나요? 토요일 오전에 얘기를 했습니다. 뭐라고 얘기를 했죠? Employees, 직원들은 will receive an email, 이메일을 받을 거래요. 어떤 이메일인가요? Giving them a chance, 기회를 주는, 그들에게 기회를 주는 이메일이에요. 어떤 기회인지 또 설명이 되겠죠? To explain, 설명할 기회래요. 무엇을 설명하나요? How productive they were, 그들이 얼마나 생산적이었는지. The previous week, 지난 한 주간, 즉 지난 한 주간 그들이 얼마나 생산적이었는지를 설명할 수 있는 기회를 주는 이메일을 받게 될 것이다. 이게 그 productivity report가 되겠죠. If an employee fails to respond to the email, Musk said, the government will interpret that as a resignation. 만약에 직원이 실패한다면, 어디에 실패를 하나요? To respond to the email, 그 이메일에 응답하는 것에 실패한다면 the government, 정부가 will interpret, 해석할 거래요. 뭐라고 해석하나요? That as a resignation, 그것을 사직으로 해석을 할 거래요. 받아들이겠다는 뜻이죠. 즉, 그 이메일에 답장을 하지 않으면은, 응답하지 않으면은 사직하는 것으로 받아들이겠다라는 뜻이죠. Consistent with President real Donald Trump's instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week, Musk wrote on X. Consistent with, 뭐뭐와 일치하다 라는 뜻으로 많이 쓰이는데요. 여기서는 어디 뭐뭐에 따라 라는 뜻으로 쓰였습니다. 즉, 대통령인 real Donald Trump는 트럼프 대통령의 XID인 것 같아요. 도널드 트럼프 대통령의 instructions, 지시에 따라 all federal employees, 모든 연방 직원들은, 연방 정부 직원들은 will shortly receive, shortly는 곧이란 뜻이죠. 곧 받게 될 거래요. 뭐를 받나요? An email, 이메일을 받게 될 거래요. 어떤 이메일이죠?
requesting to understand what they got done last week. 요구하는 이메일인데요. to understand, 이해하다 라는 뜻이죠. 무엇을 이해하죠? What they got done last week. 그들이 last week, 지난주에 got done은 해내다 라는 뜻이죠. 그들이 무엇을 했는지를 이해하는 것을 요청하는 이메일을 받게 될 거다. 즉, 지난주에 뭐 했는지를 보고하라 라는 이메일인 거죠. Musk wrote on X. 머스크가 X에 썼습니다. X는 트위터가 X로 바뀌었죠. 트위터에 그렇게 올렸다라는 겁니다. Failure to respond will be taken as a resignation. 실패, failure는 실패죠. To respond, 응답하는데 실패를 한다면, 즉 응답하지 않는다면 will be taken, 간주될 거다라는 뜻이죠. As a resignation, 뭐로 간주가 되나요? 사직으로 간주가 될 거다라는 뜻입니다. Later on Saturday, Musk said the report should take under 5 minutes for employees to write. 토요일 오후에 earlier on Saturday 하면은 토요일 오전이었죠. Later on Saturday라고 하면은 토요일 오후가 됩니다. 머스크는 말했어요. 뭐라고 말했나요? The report, 그 보고는 should take under 5 minutes. 5분 under니까 이하로 걸릴 거다. 뭐 하는데 5분이 걸리나요? 직원들이 to write, 작성하는데, 즉 직원들이 그 이메일에 응답하는 데는 5분도 안 걸릴 거다. 그러니까 응답해라. 응답 안 하면은 사직으로 간주하겠다 라는 내용이 되겠죠. The deadline to respond to the email is 11:59 p.m. Monday. deadline이라고 하면은 마감 시간이죠. 뭐의 마감 시간인가요? 응답하는 마감 시간이에요. 어디에 응답하죠? 그 이메일에. 즉 그 생산성 보고 이메일에 응답하는 마감 시간은 11시 59분, 월요일 저녁 11시 59분까지다. 그때까지 작성을 해라. 그렇지 않으면 사직으로 간주하겠다라는 내용이 되겠고요. To be clear, the bar is very low here. An email with some bullet points that make any sense at all is acceptable. To be clear, 분명히 하자면, 솔직히 말하면 뭐 이런 뜻이 되겠죠. The bar, 기준은 굉장히 낮습니다. 여기서 요구하는 기준이 굉장히 낮다는 거죠. 그 이메일 작성에. An email with some bullet points. bullet points라고 하면은 워드에 보시면은 이렇게 땡땡땡 그 짝대기 나오는 표시들이 있죠. 이런 것들을 bullet points라고 하거든요. 그래서 항목이라는 뜻이 되겠습니다. 그래서 몇 가지 항목이 있는 이메일. 근데 어떤 항목인가요? That make any sense. make sense라고 하면은 이해되다 라는 뜻이죠. 즉 말이 되는 at all 이라는 표현은 전혀라는 뜻으로도 쓰이는데요. 보통은 전혀라는 뜻으로 많이 쓰이는데요. 여기서는 최소한이라는 뜻으로도 쓰였습니다. 최소한 말이 되는 몇 가지 항목들이 있는 이메일은 is acceptable. acceptable 하면은 받아들일 수 있다라는 뜻이죠. 용인할 수 있다. 뭐 여기서는 충분하다 이런 뜻으로 쓰였습니다. 몇 가지 말이 되는 항목들이 포함되어 있는 이메일이면은 충분하다 이런 뜻이죠. 즉 굉장히 쉽다. 어려운 일이 아니다 라고 얘기를 하고 있는 것입니다. Should take less than 5 minutes to write, Musk wrote on X. 5분도 채 걸리지 않을 것이다. 머스크가 X에 작성을 했습니다. In another post, Musk responded to the White House's rapid response account in which it laid out what the administration has done in the last week, which included Trump signing executive orders to expand access to in vitro fertilization and to end benefits for illegal immigrants. 긴 문장이죠. In another post. post는 그 게시글이라는 뜻이죠. X에 있는 게시글을 얘기를 하는 것 같습니다. 또 다른 게시물에서 머스크는 응답했어요. 또는 반응했어요. 그 게시물을 보면은 우리가 좋아요를 누를 수도 있고 댓글을 달 수도 있죠. 유튜브 영상에도 좋아요를 누를 수 있고 댓글을 달 수 있는 것처럼요. 그런 것들을 respond라고 하는 것 같아요. 어디에 반응을 했나요? To the White House. 백악관이죠. 백악관의 Rapid Response Account. 백악관의 계정인데 어떤 계정이죠? 신속 대응 계정. 뭐 백악관이 그런 계정을 갖고 있나 봐요. 백악관의 신속 대응 계정에 반응을 했대요.
그 개정에서 뭘 했죠? In which it laid out. lay out이라고 하면은 언급하다, 정리하다 뭐 이런 뜻으로 쓰인 것 같아요. 무엇을 정리했죠? What the administration, 행정부가 has done, 했는지 in the last week, 지난주에. 즉 지난주에 행정부가 무엇을 했는지를 laid out, 정리하는 그 개정에 머스크가 반응을 했다라는 겁니다. 근데 그게 어떤 건가요? which included, 포함하고 있대요. 무엇을 포함하고 있죠? 트럼프가 signing executive orders, executive orders라고 하면은 행정명령이 됩니다. 트럼프가 대통령이 된 이후로 행정명령들을 엄청나게 많이 내보내고 있죠. 트럼프가 서명하는 행정명령, 어떤 행정명령인지를 쭉 뒤에서 설명을 해주고 있는 거죠. To expand access, 접근성을, access는 접근성이라는 뜻이죠. expand는 확대하다라는 뜻이니까 접근성을 확대하는 명령이에요. 어디에 대한 접근성인가요? To in vitro fertilization. in vitro fertilization이라고 하면은 체외 수정이라고 합니다. 체외 수정의 접근성을 확대하는 행정명령과 그리고 또 다른 행정명령이 나오죠. To end benefits. benefits는 혜택이에요. 근데 end라고 쓰니까 끝내다라는 의미가 되겠죠. 혜택을 끝내는 행정명령이에요. 어떤 혜택인가요? For illegal immigrants. 불법 이민자라는 뜻이죠. 불법 이민자에 대한 혜택을 종료하는 그러한 행정명령에 서명하는 것을 포함한 그러한 것들에 대해서 일론 머스크가 반응을 했다라는 것이죠. 일종의 그 백악관 이 개정이 일종의 그 생산성 보고를 한 것 같아요. 그거에 대해서 머스크가 반응을 했다라는 말이 되겠습니다. That would be a very impressive and long list indeed for you, Musk responded. 그것은 굉장히 인상적이고 긴 목록이 되겠군요. Indeed, 확실히라는 뜻이죠. 머스크가 응답했습니다. 댓글을 달았나 보죠. However, the passing grade is literally just can you send an email with words that make any sense at all? He continued. It's a low bar. 하지만 passing grade, grade는 성적이죠. pass는 통과하다라는 뜻이니까요. 그 최소 기준이라는 뜻이 될 것 같아요. 최소 기준. 최소 기준은 literally 말 그대로라는 뜻입니다. 말 그대로 just 단지 다음과 같다라는 거예요. Can you send an email with words? 이메일을 하나 보내주실 수 있나요? 어떤 이메일인가요? That make any sense at all. 조금이라도 at all 조금이라도 make any sense 이해할 수 있는 조금이라도 의미 있는 그런 이메일을 보내줄 수 있나요? 라고 요청하는 게 다다. He continued. 그가 덧붙였다라는 뜻이죠. It's a low bar. 굉장히 낮은 기준이다 라고 얘기를 하고 있어요. 그러니까 5분도 안 걸리는 당신이 지난주에 뭘 했는지를 이해할 수 있는 아주 쉬운, 아주 짧은 그런 이메일을 보내달라고 하는 것이니까 굉장히 기준이 낮은 것이다 라고 머스크가 계속 강조를 하고 있죠. A spokesperson from the US Office of Personnel Management confirmed Musk's plan. spokesperson이라고 하면은 대변인이 되겠습니다. 어디의 대변인인가요? US Office of Personnel Management. Personnel Management라고 하면은 인사관리처라는 뜻이래요. 인사관리처의 대변인은 confirmed, 확인했다, 승인했다 이런 뜻으로 쓰였죠. 여기서는 확인했다라고 쓰인 것 같습니다. 머스크의 계획을 확인했다. 즉 머스크가 그런 계획을 갖고 있는 게 맞다라고 얘기를 했다는 거죠. As part of the Trump administration's commitment to an efficient and accountable federal workforce, OPM is asking employees to provide a brief summary of what they did last week by the end of Monday, CCing their manager, the spokesperson said in a statement to Fox News Digital. As part of라고 하면은 뭐뭐의 일환으로 라는 뜻이죠. 무엇의 일환인가요? 트럼프 행정부의 commitment, 원래는 전념, 헌신 이런 뜻인데요. 여기서는 뭐 여기서도 비슷한 의미로 쓰일 수가 있겠죠. 트럼프 행정부의 헌신, 어디에 대한 헌신인가요? Efficient and accountable, 효율적이고 accountable, 믿을 수 있는 Federal Workforce, 연방 공무원 이런 뜻이죠. 효율적이고
믿을 수 있는 연방 정부에 대한 헌신의 트럼프 행정부의 헌신의 일환으로 라는 뜻이 되겠습니다. OPM은 뭔가요? 위에 나왔죠? 인사관리처입니다. 인사관리처는 is asking, 요구하고 있대요. ask는 묻다라는 뜻도 있지만 요구하다라는 뜻도 있죠. 요구를 하고 있어요. 누구에게 요구를 하나요? employees, 직원들에게 요구를 하고 있습니다. 무엇을 하도록 요구를 하죠? to provide a brief summary. brief, 간략한, summary, 요약이라는 뜻이죠. 간략한 요약을 제공하라고 요구를 하고 있대요. 어떤 요약일까요? 내용이 예상이 가시죠? What they did last week. 지난주에 그들이 무엇을 했는지. 언제까지 제출하나요? By the end of Monday. 월요일이 끝나기 전까지요. 그리고 CCing이라고 되어 있으니까 CC는 이메일에 참조를 저희가 달죠. 이메일을 보낼 때 그들의 상관을 매니저를 걸면서 그런 간략한 보고를 요청하고 있다라는 말이 되겠습니다. The spokesperson said in a statement. 그 대변인이 성명에서 발표를 한 거죠. 그렇게 어디에 성명이었죠? 폭스 뉴스 디지털의 성명에서 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 즉 머스크가 얘기한 것과 동일한 맥락이죠. Agencies will determine any next steps. Agency, 연방 정부에는 여러 에이전시들이 있어요. 기관이라고 해석을 하시면 될 것 같아요. 그래서 각 기관들은 다음 이후의 조치를 next steps, step은 밟다, 계단 뭐 이런 뜻이 있죠. 그래서 그 이후의 조치를 결정을 할 것이다 라는 뜻입니다. New FBI Director Kash Patel, however, has instructed agency employees not to respond yet to the OPM email, according to ABC News. 흥미로운 내용이죠. FBI는 이것에 대해서 반대를 하고 있는 것 같아요. 그래서 새로운 FBI의 디렉터, 국장이라는 뜻이죠. 국장인 카시 파텔은 하지만 has instructed, 지시를 했대요. agency, 그 FBI에 지시를 한 거죠. agency employees, 그 FBI의 직원들에게 지시를 했어요. 어떻게 하도록 지시를 했나요? not to respond, 응답하지 말라고 지시를 했대요. yet, 아직이라는 뜻이죠. 아직 그 이메일에 OPM이 보내는 그 이메일에 응답하지 말아라. According to ABC News, ABC 뉴스에 따르면요. FBI personnel may have received an email from OPM requesting information, Patel told employees. 파텔은 직원들에게 얘기를 했어요. 뭐라고 얘기를 했죠? FBI 직원들이, personnel, 인원들이 may have received, 받았을 수도 있다. 뭘 받았나요? email from OPM, OPM으로부터 정보를 요청하는 이메일을 받았을 수도 있다라고 지금 파텔이 얘기를 하고 있죠. The FBI, through the Office of the Director, is in charge of all of our review processes and will conduct reviews in accordance with FBI procedures. FBI는 through the Office of the Director, Office of the Director이라고 하면은 국장실 정도가 되겠네요. 국장실을 통해서 is in charge, be in charge of라고 하면은 뭐뭇의 책임지다, 뭐뭇을 관장하다라는 뜻이 있어요. 그래서 all of our review process, 모든 검토 절차에 책임을 지고 있다라는 뜻이죠. 국장실이. and will conduct reviews, 검토를 진행을 할 것이다. conduct, 수행하다라는 뜻이죠. review는 검토라는 뜻이고요. 무엇에 따라 실행을 하나요? in accordance with라고 하면은 뭐뭐에 따라라는 뜻이죠. 그래서 FBI의 절차에 따라서 우리가 수행을 할 거다. 우리가 할 거니까 직원 너희들은 이메일에 뭐 답을 하지 말아라. 이런 뜻이 되겠죠. When and if further information is required, we will coordinate the responses. For now, please pause any responses. Thank you. Kash Patel. When and if라고 하면 만약에 뭐 이런 뜻이겠죠. Further information is required. 추가적인 정보가 필요하다면은 we will coordinate. coordinate는 뭐 조장하다, 조율하다 뭐 이런 뜻이겠죠. 우리가 응답을 하겠다 이런 뜻입니다. 우리 국장실에서 응답을 할 테니까 너희 개인들은 직원들은 응답을 하지 말아라. For now, 지금으로서는 현재로서는 please pause 멈춰주세요.
무엇을 멈춰요? Any responses. 응답을 멈춰주세요. 응답하지 말아주세요. 라고 카시 파텔 FBI 국장이 얘기를 했다는 겁니다. 즉, 이 FBI의 국장은 머스크의 그러한 정책에 반대를 하고 있는 것 같죠. The American Federation of Government Employees Labor Union said it plans to challenge any unlawful terminations of our members and federal employees across the country. AFGE라는 노동조합, Labor Union이라고 하면 노동조합이에요. 아마 공무원들이 포함되어 있는 노동조합인 것 같죠. 그 노동조합이 말했어요. 뭐라고 말했나요? It plans to challenge. challenge는 도전하다 라는 뜻을 가지고 있어요. 도전할 계획을 갖고 있대요. 여기서는 이제 뭐 법적 조치를 취한다라는 뜻도 되겠죠. Any unlawful termination. 불법적인 해고 of our members. 우리 직원들의 불법적인 해고. 우리 멤버들과 federal employees, 연방 직원들에 대한 미국 전역의 불법적인 해고에 대해서 도전할 계획을 갖고 있다. 위에서 그 보고를 하지 않으면, 생산성 보고를 하지 않으면은 사직으로 간주를 하겠다라고 했죠. 머스크가 일종의 그것을 부당한 해고로 보고 그 부당한 해고에 대해서 노동조합이 대응을 할 계획에 있다라고 밝힌 것 같습니다. It is cruel and disrespectful for federal employees to be forced to justify their job duties to this out-of-touch, privileged, unelected billionaire who has never performed one single hour of honest public service in his life, the union wrote on X. 그것은 cruel, 잔인하고 disrespectful, 존중이 없는 것입니다. 라고 얘기를 하고 있어요. 무엇이요? For federal employees, 연방 직원들이 to be forced, force 하면 강제하다라는 뜻이죠. 근데 be forced니까 강제되는 것이죠. 연방 직원들이 강제되는 것이 굉장히 잔인하고 존중이 없다라고 얘기를 하고 있습니다. 근데 무엇을 하도록 강제가 되고 있죠? To justify, 정당화하도록. 무엇을 정당화하죠? Their job duties, 그들의 직업적인 의무사항들을 정당화하도록 강요를 받고 있죠. 누구에게 지금 그러한 강요를 받고 있냐? This out of touch. out of touch라고 하면은 건드릴 수 없는 이라는 뜻이 되겠죠. 머스크가 현재 지금 건드릴 수 없는 그런 위치에 있죠. Privileged, 특권층이라는 뜻이죠. Unelected, 선출되지 않은 이라는 뜻입니다. 뭐 트럼프 대통령은 선출이 됐지만 머스크는 지금 선출된 적이 없죠. 그런 점들을 비난하고 있는 것이죠. 선출되지 않은 billionaire, 억만장자. 그리고 그 억만장자는 누구죠? Who has never performed, 수행한 적이 없어요. 무엇을 수행한 적이 없죠? One single hour of honest public service. 단 한 시간도 공공직무에 수행한 적이 없는, 그의 인생 전체에서 단 한 시간도 공직을 수행한 적이 없는 그 지금 억만장자에게 자신의 직업 의무에 대해서 정당화하도록 강요받는 것이 말이 안 된다라고 지금 얘기를 하고 있는 거죠. The union wrote on X. 그렇게 노동조합이 X에 그렇게 작성을 했고요. The productivity reports came as the Musk-led Department of Government Efficiency continues efforts to cut suspected waste across the federal government. 생산성 보고는 나왔대요. 언제 나왔어요? As, 여기서 when이라는 뜻으로 쓰였죠. 머스크가 이끄는, Musk-led, led은 lead의 과거형이죠. Musk-led, 머스크가 이끄는 이라는 뜻이 되겠습니다. 머스크가 수장으로 있는 이 Department of Government Efficiency는 앞으로 자주 보실 거예요. 왜냐하면 머스크가 지금 여기 수장으로 임명이 됐고 미국 정부의 인원들을 줄이기 위해서 지금 노력을 하고 있기 때문에 이것과 관련된 기사들이 앞으로 많이 나올 겁니다. 여러분들도 익혀두시면 좋을 것 같고요. 이 부서가, 연방 효율 부서가 continuous effort, 계속해서 노력을 하고 있대요. 어떻게 노력을 하고 있죠? To cut, 잘라내도록, 줄이도록, 자르다 또는 줄이다 라는 뜻이 있죠. Suspected waste, 의심되는 낭비를 across the federal government, 연방 정부에 걸쳐 있는 의심 가는 낭비들을 줄이기 위한
노력을 계속하면서 이러한 생산성 보고가 나오게 되었다라는 것이죠. 즉 생산성 보고를 통해 가지고 생산성이 좋지 않다라고 판단하는 직원들은 해고하기 위해서 만든 어, 일종의 정책으로 보인다라는 뜻이 되겠죠. 자, 여기까지가 오늘의 영어 뉴스였습니다. 감사합니다.